Please silence your phones and please do not clap during the tekes. On this evening, the third day of Iyar, 5776, we are gathered to remember the fallen of Israel's wars and the victims of terror. Together, we lower our heads and we remember those we lost. Each year, on this day, songs of sorrow mix with tears shed by the families and friends who gather at cemeteries. They kneel by the graves, the only remaining tangible memory of their loved ones. 68 years and our war of independence has yet to end. Our reality is a continuous war in which nearly every Israeli has a personal day of remembrance. Most of us have a fallen relative or friend for whom we painfully yearn. Today, we are commemorating the second war between Lebanon and Israel. The Second Lebanon War was a 34-day military battle between Israeli soldiers and soldiers from the terrorist group known as Hezbollah. The conflict started on the 20th of July in 2006 when Hezbollah fighters fired rockets at Israeli border towns. 2 Israeli soldiers were abducted and taken to Lebanon in hopes that Israel would give them their soldiers back. Israel responded with airstrikes and artillery fire on targets in Lebanon. The Hezbollah responded with more fire and engaged the IDF soldiers head-to-head. This continued until a United Nations brokered ceasefire went into effect in the morning of August 14, 2006, though it formally ended on the 8th of September 2006 when Israel lifted its naval blockade from Lebanon. This conflict is believed to have killed 165 Israelis, including 44 civilians. All of the songs that will be performed tonight are part of the project We Will Soon Become a Song, produced by radio station Galei Tzahal. Every year, poems written by fallen soldiers and victims of terror are chosen as part of the project, and Israel's most talented musicians compose music for these poems and record songs to be broadcasted as part of their Yom Hazikron programming. I would like to invite the Mizrahi and Miara families to light the memorial candle for their fallen family members. For a moment of silence, reading a Miskol, the prayers for El Maleh Rachamim and Kaddish, the crowd is asked to please stand.
For the reading of Yisrael, I am honored to invite Shachar Eiched, First Sergeant of the IDF Reserve. יזכור עם ישראל ובניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, למערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויעבר על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. For the prayer of El Maleh Rachamim, I am privileged to invite Tal Ovadia. אל מלא רחמים, שוכן ברומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה ומעלה קדושים, טהורים וגיבורים. כזוהר פרקים המזהירים לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל, במחתרת ובצבא ההגנה לישראל, ושנפלו במלחמתם ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצור בצור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. For the prayer of Kaddish, I am honored to invite Chaim Cohen, brother of the late Joseph Cohen. תודה והתקדש שמי רבה. ועמד ורק ויורדי ועמד ועצמת ופניהם ותארים לשקף. את היכרון ונכון ותכון ואת ישראל והגלה וזמן תרים ויברו אמן. שיהיה שמי רבה מבורך, וענם ועלמי עלמיין, ורב וישתבח ויתבחה ויתרומה ויתנסה ויתקדש ויתארים יתעלה. שם מלך וקדושה ברוחו. ואליו מכל רחדה ושירתה ושקעתה והנתה. דם ורבי עלמה ואמרו אמן. ויש שלום הרבה משמיה וחיים טובים מלא תודה לכל ישראל. ואמרו אמן. עושה שלום במקומך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I would like to invite Mr. Tamir Cohen, Chairman of the Israeli Scouts of Los Angeles, to address the crowd. יום הזיכרון 2016. אנחנו זוכרים ומזכירים את 23,447 הגיבורים והגיבורות שנפלו בקרב העיקש על קיומנו ועל זכות קיומנו בארץ אבותינו. זיכרון הנופלים כאן בגולה מקבל משנה תוקף.
רק לפני מספר ימים זכרנו את זיכרון 6 מיליוני אחינו ואחיותינו שנרצחו בגולה, רק משום שהיו יהודים. היו ביניהם תינוקות, ילדים, בני נוער, הורים, סבים וסבתות, שעלו עוול בכפם ובהיעדר מולדת מדינית, נותרו חסרי אונים וחסרי יכולת לברוח מהזוועות. מיד עם קום מדינת ישראל, חוף המבטחים הנצחי של עם ישראל, ביקשו אויבינו להשמיד אותה ולעקר את עצם קיומה של המדינה היהודית היחידה בעולם. בלחימה עיקשת זו איבדו אמהות את בניהן, אבות את בנותיהם, ילדים הפכו ליתומים ומשפחות הפכו לשכולות. בזכות הקרבת גיבורי ישראל את חייהם, אנחנו, ילדינו, הורינו ומשפחותינו, בטוחים כי יש לנו מדינה. יש לנו מקום מבטחים חזק, ולא נהיה כמו יהודי הגולה לפני 70 שנה, חסרי אונים. המחיר על ביטחוננו זה הוא אובדן חיי אדם. אובדן חיי אדם הוא הסבל הגדול ביותר. אדם שמאבד את יקיריו כאילו נגדעת חתיכה מליבו ונפצעת נפשו בפצע שלא יבליט לעולם. משפחות שכולות יקרות. לכן כל יום הוא יום הזיכרון. אנחנו מוכירים לכם תודה שביום הזה אתם נותנים לנו לקחת חלק קטן באובדנכם ולהעריך את הקרבתכם ואת יקירכם. כשנולדנו, ההורים שלנו חלמו והתפללו כמונו, שכשנהיה גדולים לא יהיו עוד מלחמות, לא עוד מלחמות. מותו של אדם מותיר חלל עצום של לא עוד. מנגינת חייו פוסקת, כמו גם מנגינת חיי משפחתו. כולנו מכירים את מנגינת החיים הריטואלית, אבל למשפחות השכולות לא עוד. לא עוד תישן ילד קטן, אמא שומרת עליך, לא עוד אבא בוא תשחק איתי, לא עוד אמא נפלה לי שן, לא עוד אבא קיבלתי ציון טוב בבית הספר, לא עוד אמא אני רעב, לא עוד אבא אל תדאג, לא עוד צאו מהחדר שלי, לא עוד יום הולדת שמח אמא, ולא עוד אבא שלי או אחי בעולם. המנגינה היומיומית של החיים, השגרה הפשוטה ביותר שנקטעת, העצב היומיומי, האמא שהולכת לישון בוכה ומתעוררת דומעת, האב שמסתובב כל חייו בהרגשה של למה אני, הילדה שתכיר את אביה רק בתמונות, והאחות שתדבר אל אחיה רק מעל הקבר שלו, זהו מחיר השכול. אלו קורבנות עמנו. הלוואי ונזכה ללא עוד אחר, לא עוד חדשות רעות, לא עוד בתי חולים, לא עוד הלוויות, לא עוד קדיש על ילדים, לא עוד יתומים, לא עוד אלמנות, לא עוד משפחות שכולות, לא עוד מוות מוקדם. אנחנו, אין לנו אלא להרכין ראש, להוסיף דמעה, לכבד את הנופלים כמו את יקיריהם, וליהנות מהחופש שהותירו לנו הנופלים במותם. החופש להרגיש שייכים לעם אשר יש לו מדינה, ארץ, חלקת אלוהים. החופש לא להיות יהודים חסרי אונים כמו באירופה של אז. חגיגות עצמאותנו המחודשת כבר נחגגות בישראל, ואצלנו, כולנו, נחגוג אותם ביום ראשון בפארק. אבל לצד החופש להיות מאושר ולחגוג, יש לזכור את המחיר ששילמו אחינו ואחיותינו, עבורנו. כל אימא שמחבקת את ילדיה ללא פחד קיומי על עתידם. כל אבא שמטייל עם ילדיו בראש מורם בהרגשה שהוא חלק מעם חזק. כל אחות אשר צוחקת עם אחיה ואחיותיה כי היא יודעת שיש לה בית לאומי. כל ילד יהודי שיש לו את החופש להגיע ולהשתתף כאן באירועים ישראלים של הצופים ואחרים, וכולנו חייבים חוב עצום לאלה אשר כבר לא איתנו. בזכותם אנחנו גאים, בזכותם אנחנו מרגישים בטוחים, למענם אנחנו ממשיכים, שכן עם ישראל חי, אבל מבכה את מתיו. המשוררת רחל שפירא כתבה על הנופלים, הנער הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך. אלוהים, 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 לו אך ברכת לו חיים.
אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יהי זכרם ברוך. I am honored to invite Kevin Gott, Director of Chevet Chen, to say a few words. היום אנו מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. נושא הטקס השנה הוא ציון 10 שנים למלחמת לבנון השנייה. קיץ 2006 ייחרת בזיכרון הישראלי הקולקטיבי כקיץ דמים, בו נחטפו 3 חיילים, ובו נהרגו 121 חיילים ו44 אזרחים. בשירותי הצבאי נפלה בחלקי הזכות לשרת בגבול הלבנון. שירתתי במשך 2.5 בתפקיד קצינת מבצעים בגזרה הלבנונית. מורשות הקרב במלחמת לבנון השנייה, מהלכי הקרבות וסיפורי הגבורה, הם שהובילו אותנו בתכנון הפעילות המבצעית ובהגנה על הגזרה הצפונית. כקצינת מבצעים במילואים וכישראלית, אני מאוד גאה לעמוד כאן היום. אני רואה חשיבות עליונה בציון יום זה, וחשיבות עליונה לזכור את אותם הגיבורים אשר נפלו במלחמה על המולדת. בני הנוער שנמצאים כאן היום לומדים את מורשתם של הגיבורים, ובכך משמרים את הזיכרון. חלקם לקחו חלק בהכנת הטקס, ובכך בעיניי משפיעים על כל הקהילה הישראלית שנמצאת כאן בלוס אנג'לס. כשאני נמצאת כאן היום, עובדת עם הנוער הזה, מחברת אותו לישראל ולמורשת הקרב, אני מרגישה גאווה עצומה. כמו בשירותי הצבאי, אני חשה שאני תורמת למדינת ישראל. הטקס השנה יוקדש למלחמת לבנון השנייה. במהלך הטקס נביא את סיפורם של מספר לוחמים שנלחמו ונפלו במלחמה זו. כמו כן, כל השירים שיבוצעו הערב יהיו מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר. שירים אלו נכתבו על ידי חיילים וחיילות שנפלו. שירים אלו הולחנו על ידי מיטב אומני ישראל.